हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज एसएसएलसी स्टूडेंट के लिए, वो भी फर्स्ट लैंग्वेज जिनकी है यानी प्रथम भाषा हिंदी है, उन छात्रों की एक पोएम है पिछड़ा आदमी यानी बैकवर्ड मैन। इस कविता को लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। स्टूडेंट्स, जितने भी कर्नाटक स्टेट में जिन जिन बच्चों का, जिन स्टूडेंट की लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, उनकी ये कविता है। और वो स्टूडेंट यानी जो भी एसएसएलसी के छात्र है फर्स्ट लैंग्वेज के, आपके लिए ये पोएम लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिए। स्टूडेंट्स, ಯಾರೆಲ್ಲ SSLC ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ, ಆ ಹಿಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಪೋಯಮ್ ಟೈಟಲ್ ಇದೆ ಪಿछड़ा ಆದ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೋಯಮ್ ಇದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಾರ್ದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದಿ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತನಕ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈब ಆಗೋದನ್ನು मरिबेड़ी। आइए स्टूडेंट्स, फर्स्ट लैंग्वेज स्टूडेंट के लिए कविता का शीर्षक है या टाइटल है पिछड़ा आदमी यानी बैकवर्ड मैन। सो पहले कविता पढ़ने से पहले कभी भी इंटेंट को पहले पढ़ लेना चाहिए, आशय को पहले पढ़ लेना चाहिए. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಸ್ಟೋರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪಾಠ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಶಯ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಲೆಸನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪೋಯಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಪೋಯಮ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಪೋಯಮ್ ಇದೆ. ಆಶಯ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. वहाँ आदमी सचमुच ही पिछड़ा था, क्योंकि जब बोलते तो वहाँ चुप रहता, सब चलते तो वहाँ पीछे रहता, और जब सब पेटों की तरह खाते तब वहाँ अलग सबसे दूर बैठा आहिस्ता से थोड़ा सा खाता. सो यहाँ पर एक आदमी है और वहाँ आदमी बहुत ही क्या बैकवर्ड है, बहुत ही पिछड़ा है. और जब सारे लोग बातें करते तो वो चुप रहता. जब सारे लोग भूख के मारे खाना खाने के लिए टूट पड़ते थे तो ये पीछे बैठकर स्लो से धीरे धीरे खाना खाने लगता था. और यहाँ पर जो भी लोग, लेकिन जब सारी दुनिया थकान से गहरी नींद में लीन हो जाती तब वहाँ अकेले आकाश में टकटकी लगाए रहता. सारी दुनिया जब रात में थकान के मारे, टायर्ड के मारे सो जाती थी, दुनिया सो जाती, लेकिन यह आदमी आकाश में जो टिमटिमाते हुए जो तारे, उन तारों को देखता ही रह जाता. अर्थात चिंतामग्न रहता था. हर कार्य में पीछे रहने वाला यह पिछड़ा आदमी देश की आज़ादी के लिए गोली झेलने के लिए सबसे आगे रहा और मारा गया. सो हर काम में जो पिछड़ा रहने वाला, पीछे रहने वाला आदमी देश की आज़ादी के लिए आगे आया और आगे आकर गोली वही खाया और गोली खाकर मर गया. स्टूडेंट्स, पिछड़ा आदमी ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇವನು ಮಾತ್ರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಊಟ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಊಟ ಅಂತ ಮುಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ನೈಟಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಲಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಮಲಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವನು ಮಾತ್ರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಿನುಗುತ್ತವೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಲುವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಆಂದೋಲನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ, ಕೊಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇವನು ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ.
ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗೋಲಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಂದರೆ ಬುಲೆಟ್ ಇವನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಗೋಲಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಸತ್ತೋದ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಬೇಕು. सो इसीलिए ये कविता बहुत ही क्या अच्छी कविता। हर काम में पीछे रहने वाला इंसान देश की आज़ादी के लिए गोली खाकर ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವನು ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕವಿತಾ ಓದ್ತೀನಿ. जब सब बोलते थे वहाँ चुप रहता था, जब सब चलते थे वहाँ पीछे हो जाता था। यानी इस कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं वहाँ आदमी हर काम में क्या पीछे रहता था। जब सारे लोग बोलते तो ये इंसान ये आदमी चुप रहता था, जब सारे लोग चलते तो ये इंसान पीछे ही क्या चलने लगता, यानी पीछे से ही क्या वो चलने लगता। सो ये हर काम में क्या पीछे रहता था। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರ್ ದಯಾಳ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಪೋಯೆಟ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇವನು ಮಾತ್ರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲರೂ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇವನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. जब सब खाने पर टूटते थे वहाँ अलग बैठा ठूंगता रहता। जब सारे लोग खाने के लिए जब टूटते थे यानी ಊಟ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಮುಗಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇವನು ಮಾತ್ರ यहाँ आदमी अलग बैठकर स्लो से धीरे धीरे से क्या खाना खाने लगता था। ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಊಟ ಅಂತ ಓಡಾಡುವಾಗ ಇವನು ಮಾತ್ರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. जब सब निढाल हो सोते थे, निढाल यानी निशक्त होकर कमजोरी के कारण थकावट के कारण, जब सब निढाल हो सोते थे वहाँ शून्य में टकटकी लगाए रहता था। यानी सारी दुनिया जब अशक्त होकर जब सो जाती थी, यानी ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನವನ್ನು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಂದ ಟಯರ್ಡ್ ಬಂದಾಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಟಯರ್ಡ್ ಮಹಸೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಾನು ತುಂಬ ಅಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಲಗ್ತೀವಿ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಮಲಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇವನು ಮಾತ್ರ ಶೂನ್ಯ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ನಕ್ಷತ್ರ ಮಿನುಗುತ್ತವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇವನು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. यानी सारी दुनिया सो रही है, अशक्त होकर थकावट के मारे दुनिया सो रही है, लेकिन ये इंसान चिंता के कारण आकाश में जो तारे टिमटिमा रहे उन तारों को देखता ही रह जाता। सो स्टूडेंट्स ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನುಷ್ಯ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. लेकिन जब गोली चली तब सबसे पहले वही मारा गया। ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಆಂದೋಲನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಇವನು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದ, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಯಾವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಗೋಲಿಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಗೋಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಲಿ ಇವನಿಗೆ ಹತ್ತುತ್ತೆ. ಆ ಗೋಲಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬುಲೆಟನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬುಲೆಟ್ ಇವನಿಗೆ ತಾಗುತ್ತೆ, ತಾಗದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವನೇ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ದೇಶ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಲುವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಲುವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಜನ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದು ಯಾವಾಗ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಮಾತು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಂದೋಲನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಂದೋಲನದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಫಸ್ಟು ಬುಲೆಟ್ ತಿಂದವನು ಇವನೇ. ಸೊ ಇವನು ಬುಲೆಟ್ ತಿಂದು ಅಥವಾ ಗೋಲಿ ಇವನಿಗೆ ತಾಗುತ್ತೆ, ಇವನು ಮಾತ್ರ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಪೋಯಮ್ದು ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ದೇಶ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡಲು
ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸಲುವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ मॉरलिटी इष्ट है। सो यहीं पर ये पोएम समाप्त हो जाती है। अगली वीडियो में और एक लेसन के साथ नहीं तो पोएम के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। स्टूडेंट्स यारेಲ್ಲ SSLC ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ।